Yes. Definition: any function of x, y, x comma y, which has continuous partial derivatives of first and second order. A function of xy which has continuous partial derivatives of first and second order, and it satisfies this, and it satisfies this the Laplace equation. Satisfies this the Laplace equation dou square phi upon dou x square plus dou square phi upon dou y square is equal to del square phi. This is the Laplace equation for phi. Okay, this is the Laplace equation for phi. If it satisfies this equation, then the function phi, yes, the function phi is called, yes, harmonic function. Simple definition hai. Hello, easy definition, understood? Any function phi वाटल्यास म्हणा इथं of xy, इथं वाटल्यास any function phi म्हणा, म्हणजे व्यवस्थित क्लिअर होईल. Any function phi of xy which has a continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies the Laplace equation dou square phi upon dou x square plus dou square phi upon dou y square is equal to del square phi. म्हणजे हे del square phi ची व्हॅल्यू आहे ऍक्च्युअली. Del square phi is called harmonic function. It's called harmonic function. Yes. ह्याला ब्रॅकेट टाका, ही Laplace equation आहे. This is the Laplace equation. Completed definition. Note, the real and imaginary parts of u and v of an analytic function f of z is equal to u plus iv are harmonic function. That is, याला harmonic function कधी म्हणायचं u आणि v ला? If u double x plus u double y is equal to किती यायला पाहिजे? 0 or and yes, v ला हार्मोनिक कधी म्हणायचं? v double x plus v double y is equal to 0. Understood? Hello. Yes. Written note. नोट लिहिली सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's go with the examples now. Yes. हे कसले example? हाँ इथं आहे. Yes, हाँ. First example, show that u is equal to y cube minus 3x square y is a harmonic function. Is a harmonic function. Find its harmonic conjugate. Find its harmonic conjugate and the corresponding analytic function f of z. And corresponding analytic function f of z. Hello. Hello. Yes, sir. प्रॉब्लेम लिहिला का सर्वांनी? अर्थ समजला का प्रॉब्लेमचा? व्हॉट वी हॅव टू डू? अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लेम? येस. फर्स्ट पार्ट, हार्मोनिक प्रूफ करायचं म्हणजे काय करावं लागेल इथं?
ux काय? x is equal to 0 and uy y is equal to 0. हे नाही दोघांची ऍडिशन आहे. वरती बघा की नोट मध्ये काय दिलंय, दोघांची ऍडिशन 0 आहे ना. Yes, sir. Yes, sir. हा मग ऍडिशन 0. u+x plus u+y is equal to 0. अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. Yes. u दिलाय म्हणजे रिअल पार्ट दिलाय. याचा अनलिटिक फंक्शन आपण फाइंड आउट केलाय का बाय युजिंग मिल्ने थॉम्सन? Yes. If u is given, how to find analytic function f of z? We know the formula. Is that clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is second part. And third part. What is third part? Harmonic conjugate. What is conjugate? Conjugate of u. Who is the conjugate of u? Who is the conjugate of u? मी काय म्हणलं होतं, f of z is equal to u plus iv जर analytic function असेल तर u and v are, yes, u and v are conjugates of each other. Hello, u and v are Yes, called conjugate. म्हणजे u चा conjugate काय असेल आता? V. V. We have to find v. That is the third part. Understood? Hello, understood Yes. the problem? Yes, sir. ओके. काय करायचं, फर्स्ट पार्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 दाखवा दोघांची ऍडिशन करून. सेकंड पार्ट एफ ऑफ झेड फाइंड आउट करा आणि थर्ड पार्ट व्ही ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. व्हॉट विल बी द करस्पॉन्डिंग व्ही फॉर दिस यू, दॅट इज कॉन्जुगेट ऑफ यू. अंडरस्टूड? हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes. अंडरस्टूड. तो अनालिटिक असेल तर तो कॉन्जुगेट असतो. आता हार्मोनिक आहे म्हटल्यानंतर तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट झाला. अंडरस्टूड? येस. Yes, sir. Yes, sir. Let me start a solution for this example. बघा बरं solution. Let u is equal to, what is value? yq minus 3x square y. 3x square y. okay, this is u. First part harmonic function साठी काय लागेल? u+x ux Minus 6xy. Minus 6y. 6xy ना. u+x परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला. Minus 6. Minus 6y. 6y. इथं u+y किती असायला पाहिजे? Minus xy. x. मायनस नाही, प्लस नाही, इकडे मायनस आलाय ऑलरेडी. uy बघा बरं आता किती येतोय? 3y minus 3y square minus minus 3x square. 3 येतो का square. 6y येतो का u+y? Yes, sir. येस. हा याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 झाला. 6y implies u+x plus u+y is equal to, it is minus 6y plus 6y is equal to 0. 0. Yes. Laplace equation Satisfied. satisfied. Implies u is harmonic function. Harmonic. Understood? Hello, Yes, is that sir. clear? Next, what is the next part? Second part. First part over now. First part. Second part. To find f of z. Yes. To find f of z. We know that if real part is given, what is the formula for f of z? F of z is Y of equal to z. phi 1 of z0 dz minus I I into integration of phi to z0. phi to z0 dz. Where? Yes. Phi 1 of z0 is equal to, Ux. Ux Ux. and phi 2 of z0 is equal to, uy. Uy. this is star. हे आपण ऑलरेडी कम्प्लीट केलेलं आहे या टाइपचं. ठीक आहे. आता जाऊया. तुमचा यूएक्स इथं ऑलरेडी आलेला होता वरती इथं. येस. Yes, sir. Yes, sir. इथंच लिहू का मी?
Yes. Should I write here only? Yes, sir. Yes, sir. इथंच रेड पेन लिहितो. Yes. 5-1 of Z0 किती येणार आहे? 0. 0 आणि 5-2 of Z0 ह्याच्यात ठेवलं तर -3z². Whole square. बरोबर आहे का? इज दॅट क्लिअर? इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Equation star becomes f of z is equal to integration 5-1 किती आला तुमचा? 0. 0. I 5-2 किती आला? 3 minus 3z square. -3z². which is equal to मायनस मायनस प्लस झाला तो, बरोबर? प्लस I प्लस 3i का? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 3i इंटिग्रेशन ऑफ z² dz. z² चा इंटिग्रेशन Z cube upon 3. z³ 3. प्लस c. येस 3 कॅन्सल. किती येतं? I Z3 into I. I z³ plus z³. c. This is our analytic function. Yes. Second Yes. part over. Yes, sir. Now third part. कुठला third part आहे तो? To get yes V. V. Third part. To find V. V find out करण्यासाठी फक्त काय पुटअप करायचं? Yes. Put. काय पुटअप करावं लागेल? Z is equal to x plus iy in कशामध्ये? बरोबर ना? f of z मधनं रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेट केला की तुम्हाला तुमचा इमॅजिनरी पार्ट मिळून जाईल. येस. सिंपल. Yes, sir. Put z is equal to x plus in f of z. Therefore f of z is equal to किती आहे तुमचा? I z³. c कन्सिडर करू नका at the time of finding the image conjugates. Okay. Is equal to I z³ x plus iy ब्रॅकेट क्यूब I हा x चा क्यूब प्लस iy चा क्यूब प्लस काय येतं परत 3 टाइम्स x² iy प्लस 3 टाइम्स x Y. iy चा स्क्वेअर Square. इज इक्वल टू ठीक आहे I इंटू बघा बरं आता x³ प्लस i³ y³ प्लस 3x² iy प्लस यस याला मायनस करू का? i² ची व्हॅल्यू किती येते का? बरं ठीक आहे -1. 3x i² y². ओके. ऍज अ नोट आता कुठेतरी ऍड करून घ्या. नोट येस I इज इक्वल टू √-1 i² इज इक्वल टू किती येतंय? -1. i³ इज इक्वल टू -I. गुड i⁴ इज इक्वल टू 1. 1. गेटिंग. आलं का व्हॅल्यू? या लक्षात आलं? येस. आता या व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुटअप करा विच इज इक्वल टू काय करतो माहितीये का? त्या बाहेरचा आय आहे ना त्या आय ने पण त्याला आत मल्टिप्लाय करतो सायमल्टेनियसली. इकडे एक आय आहे याने मल्टिप्लाय केलं I x³ प्लस i⁴ मीन्स व्हॉट? 1. म्हणजे किती येणार फक्त तिथं? Y. हा आय ने परत मल्टिप्लाय केलेला I इंटू y i². -1. Minus. ओके. परत त्याला आय ने मल्टिप्लाय केलं i³ -I. -I. 3x y². बरोबर आहे विच इज इक्वल टू आता रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट जवळ घेऊया. y³ मायनस 3 टाइम्स x² y. ओके. प्लस I इंटू ब्रॅकेट मध्ये काय राहील? x³ मायनस 3x y². 3y². येस. हु इज व्हॉट इज द रिअल पार्ट? X. y³ - 3x² y. बरोबर आहे का? बघा हेच दिले का? बघा एक्झाम्पल मध्ये u ची व्हॅल्यू हीच आहे का? बघा Yes, sir. Sir.
Then what will be the value of v? Final answer. X cube minus 3xy square. Understood? Yes. Yes. आन्सर आपला यू बरोबर आला की समजायचं आपला मग व्ही पण करेक्ट आहे. गिवन एक्झाम्पलचं आलं ऍज इट इज, शेवटी समजायचं की आन्सर करेक्ट आहे. अंडरस्टूड? हॅलो. आता तुम्ही Yes. सेम एक्झाम्पल ऍज अ व्ही हे घेऊन सॉल्व्ह करू शकताय. फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट यू. गेटिंग? हॅलो. लक्षात आलं का? सेम एक्झाम्पल तुम्ही ऍज अ व्ही कन्सिडर करू शकताय, पण आता मिळवणार काय तुम्ही? येस, यू. U. यू तुम्ही मिळवणार. अंडरस्टूड? हॅलो. ठीक आहे. Yes, sir. हे फक्त आपण तिथे म्हणलं होतं असं मिळतो मिळतो नाही, आपण इथे मिळून बघितलं त्याला. लक्षात आलं? येस. First part harmonic, second part f of z that we have solved example around 5 to 6 6 examples already we have solved of f of z, and the remaining part that is the conjugate we are finding additional here. Understood? Yes. काय शंका आता याच्यामध्ये? No, Any sir. doubt? Complete करें. स्पेस झालं का? Yes, sir. सेकंड पेज.
मला दिले हे हो खो. अगं मूर्ख मी तर खाल्लं असतं तू कशाला मला खायचंय मी उष्ट केलंय. खा. पिले मी. Yes. Completed. Hello. Yes, sir. सर्वांचं झालं का? पुढचे एक्झाम्पल बघूया. One more example we will consider here. Yes, या फॉर्म मध्ये बघा. हे अगोदरचे नोट्स आहेत. तर परत मी त्याला हे करून घेतो. Getting? Yes. U is equal to, consider करा next. Cos x cos hyperbolic y. Yes, run. Next example. हॅलो, हे लिहून घ्या खालचे एक्झाम्पल्स. 1 2 3 एक्झाम्पल लिहून घ्या होमवर्क साठी. एक मी सॉल्व्ह करतो यातलं. These examples for homework. 1 2 3. 3 examples for homework. I will solve second example here. Consider 3 examples for homework. Hello.
Yes, sir. हा, बाहेरचा आवाज येतो का थोडा? हॅलो, येस सर, थोडा येतोय. hello, yes, now it is clear. Hello, येस सर. बघूया. टेल मी द प्रॉब्लेम. त्यातला कुठलाही एखादा सांगा, आपण सॉल्व्ह करूया. u इज इक्वल टू, टेल मी द फंक्शन. हॅलो, cos x cos hyperbolic y. yes, this is our function. First part, start derivative ux. हाँ, cos hy as it is, cos x का मायनस derivative. साइन एक्स. Yes, u double x, cos hy as it is, minus sin ux का derivative. मायनस कॉस एक्स. Yes, मी तर लगेच u double y लिहू शकतो. What is value of u double y? Yes, cos x cos, बरोबर, त्याशिवाय ते कॅन्सल होणार नाही. uy चेक करा बरं. cos x as it is, cos hyperbolic y चा डेरिव्हेटिव्ह साइन हाइपरबोलिक वाय. विदाउट नेगेटिव्ह साइन. सर आवाज आहे? हॅलो, yes, it is audible. Yes, येस sir. u double x plus u double y, therefore u double x plus u double y is equal to 0, implies u is a harmonic function. U is a harmonic function. Getting? Yes, first part completed. येस सर. Now go for second part to find f of z. We know that, yes, f of z is equal to, what is the formula? Integration Phi फाइव 1 1 वन z जेरो dz dz minus I phi 2 of phi फाइव 2z, dz. जेरो जेरो डी जेड. where phi 1 z0 is equal to ux, X यू एक्स phi 2 z0 is equal to uy. यू वाय. Yes, लगेच इथं रेट पेन यूज करतो आणि phi 1 phi 2 कॅल्क्युलेट करतो. इथं phi 1 z0 किती येतोय बघा बरं. Yes, it is minus sin z, येस सर. cos hyperbolic 0, परत तो 1 आला. ठीक आहे, phi 1 z0 minus sin z, तर याच्यावरून phi 2 z0. येस, इथं साइन ला y आला, म्हणजे याची व्हॅल्यू किती येणार? 0. लक्षात 0 येते का? साइन y 0 असतो, त्यामुळे ती व्हॅल्यू 0. गेटिंग? येस, Yes, sir. येस सर. स्टार म्हणलं, इक्वेशन स्टार बिकम्स. ओके, f of z is equal to, बघा आता phi 1 z0 आलाय मायनस साइन z, बरोबर का? dz, इज दॅट क्लिअर? हॅलो, yes sir येस सर. मायनस I Yes. phi 2 z 0 dz मायनस इंटिग्रेशन ऑफ साइन किती असतो? मायनस Minus कॉस. cos.
minus cos. Yes. F of z is equal to value. cos z. Cos z. Getting? Yes. The remaining part. The remaining part is yes. To find To find u. v ray. To find v. U given आहे ना. Yes, sir. F of z is equal to इथं काय करावं लागतं? Put z is equal to x X plus plus y. iy. F of z is equal to cos z. टाका त्या व्हॅल्यू. Cos of x plus iy म्हणून म्हटलं होतं हे फॉर्म्युला डिराइव्ह करा अगोदर. Cos a plus b चा फॉर्म्युला काय येतो? Cos x cos a cos b iy. मायनस Minus sin a sin b. Iy. चेंज करा. Cos iy ची व्हॅल्यू किती येणार? Cos हायपरबोलिक y बरोबर का? Yes, iy sir. आहे. Yes, I sir. y आहे म्हणजे h येणार इकडे. Cos मध्ये i नसतो म्हणून ओनली cos hy. Sin x yes sin iy ची व्हॅल्यू I Sin. sin hy. sin hy only with I sin. I sin hy. Yes, this is our f of z comparing with this is my u. चेक करा बरं हाच आहे का गिवन u तुमचा? Yes, sir. Yes, sir. Implies this is my v. Therefore its conjugate v is equal to minus. Sin x sin hy. Sin x sin hy. Understood? Hello. Yes, sir. Yes, sir. समजलं का बघा? ठीक आहे कम्प्लीट करा फर्स्ट पेज.
फर्स्ट पेज झालं. येस. हॅलो. फर्स्ट पेज ओव्हर. सेकंड पेज. ओके, हे झालं क्लिअर? येस. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes. ओके, ठीक आहे. Consider one more example. We have still 13 minutes are left. So consider one more example. Yes, tell me. One more example. U is equal to, U is equal to, one more example. Yes. Hello. E raised to x cos y. E raised to x cos y. हे सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण ऑलरेडी. याचा एफ ऑफ झेड आपण फाइंड आउट केलंय. मला वाटतं पहिलंच एक्झाम्पल आहे. व्हॉट इज द एफ ऑफ झेड फॉर दिस वन? Yes, sir. E raised E to raised z. to z. Z. ठीक आहे. आणि अनालिटिकचं जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं त्याचा आपण व्ही याचा फाइंड आउट केलाय बघा तिथे. बरोबर का? Yes, फर्स्ट sir. एक्झाम्पल अगेन अनालिटिक एक्झाम्पल, अनालिटिकचं फर्स्ट एक्झाम्पल ई रेस टू झेडच आहे ना. तिथं आपण ई रेस टू एक्स एक्स प्लस आय वाय टाकून याचा व्ही फाइंड आउट केलाय बघा. ई रेस टू एक्स साइन वाय येतो. फक्त राहिले काय आता यू एक्स आणि यू डबल एक्स. यू एक्स किती आहे? ई रेस टू एक्स कॉस वाय डबल एक्स ई रेस टू एक्स अगेन कॉस वाय. Cos y. यू डबल वाय किती असेल? Minus e raised to x Here is cos y. x cos y. येस, मायनस ई रेस टू एक्स कॉस वाय. येते की नाही बघा. यू वाय इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स E कॉस raised वायचा to x डेरिव्हेटिव्ह minus sin y. Sin y. आणि साइन वायचा डेरिव्हेटिव्ह परत कॉस वाय. Cos y. implies u double x plus u double y is equal to 0 implies u is harmonic. Is that clear? Hello. आणि हे कुठून मिळणार? फर्स्ट एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ रियल पार्ट. बरोबर का? Yes, sir. Yes. आणि हे फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन. फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन.
मध्ये तुम्हाला व्ही मिळून जाईल. गेटिंग? येस, कम्प्लीट दिस पार्ट. काय शंका असेल तर विचारा आता. येस, here we have finished the unit number 3 of section 1, complex variable. We have finished the unit complex variable, that is the differentiation of complex function plus some part of complex number also, that is De Moivre's theorem you have considered. Yes, इथं हा तुमचा युनिट संपलेला आहे. पुढच्या सेशनला याच्यावरती रिव्हिजन घेतलं जाईल. ठीक आहे. जर तुम्ही याची समरी काढली तर इथं किती पॉइंट होतो चॅप्टर मध्ये या कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल मध्ये? फर्स्ट पार्ट, येस, De Moivre's theorem, De Moivre's theorem and application, ते फाइंडिंग रूट्स. फर्स्ट पॉइंट. roots, सेकंड पॉइंट, circular and hyperbolic function, hyperbolic function. Third point, CR equation, Analytic function. yes. Fourth point, Construction of analytic function. yes, find f of z. And fifth, yes, harmonic function. Harmonic function. आलं का? एवढे साधारण 5 टाइपचे प्रॉब्लेम्स याच्यामध्ये आहेत. हे एमसीक्यू सगळे एमसीक्यूच आहे. तुम्हाला प्रिपरेशन एमसीक्यू लेवल करेच करायचंय. येस, अवघड एक्झाम्पल कडे जाऊ नका जास्त. एमसीक्यू त्याच्या मागची थिअरी काय आहे, येस, ते फक्त क्लिअर करायचं. आता हार्मोनिकचं एक्झाम्पल काय सॉल्व्ह करायला येणार नाही. तिथे काय करावं लागणार तुम्हाला, जास्तीत जास्त ते तुम्हाला डेफिनेशन विचारू शकतात. येस, when we can say that the given function is harmonic. Getting? Hello? Yes, sir. लक्षात येतंय? असे क्वेश्चन्स येणार. आता यू रिअल पार्ट दिलाय कन्स्ट्रक्शन, याच्यावरती पण जास्त क्वेश्चन्स येणार नाहीत. कन्स्ट्रक्शन वरती येणार, कशावरती? एनालिटिक फंक्शन वरती. एनालिटिक फंक्शन, हायपरबोलिक फंक्शन, रूट्स वरती क्वेश्चन्स जास्त असतील. गेटिंग? ह्याच्यावरून डायरेक्ट तुम्हाला एमसीक्यूज विचारले जाणार. Hello. CR equations, important for MCQs. These are the points: amplitude and argument, modulus of a complex number. Next, polar form, exponential form of complex number plus logarithm of a complex number. त्याच्यानंतर hyperbolic function चे relations. त्याच्यानंतर formulas, sin hyperbolic a plus or minus b. Same तसंच विदाउट एच असे फॉर्म्युलेज. एनालिटिक फंक्शन वरचे डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन. नेक्स्ट, हाऊ द डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ विल एक्झिस्ट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शन. सीआर इक्वेशन्स फॉर पोलर अँड कार्टेशियन फॉर्म. नेक्स्ट, व्हॉट इज लॅपलास इक्वेशन. व्हॉट इज हार्मोनिक फंक्शन. येस, इन दिस वे द एमसीक्यू क्वेश्चन्स विल बी देयर. गेटिंग? येस, हॅलो, Yes, sir. लक्षात आलं का? पुढच्या सेशनला आपण रिव्हिजन घेणार आहे. व्यवस्थित रिवाइज केलं, मधल्या काही लेक्चरला अब्सेंट असाल, रिव्हिजन सेशन आणि एमसीक्यू सेशनला जर व्यवस्थित अटेंडन्स ठेवली, म्हणजे व्यवस्थित जर तुम्ही लक्ष देऊन ऐकलं, तरी पण तो चॅप्टर व्यवस्थित क्लिअर होऊन जातो. ठीक आहे. फॉर नेक्स्ट सेशन वी विल कन्सिडर रिव्हिजन. ठीक आहे. इथे युनिट नंबर 5 संपलाय. याच्या नोट्स ऑलरेडी आहेत, एमसीक्यू पण ऑलरेडी आहेत तुमच्याकडे. येस, डायरी मध्ये आहेत का? Yes, sir. कन्सिडर ची असाइनमेंट पण लगेच प्रोव्हाइड करतो. 4 असाइनमेंट दिली का? असाइनमेंट नंबर 4. Yes, sir. Yes, sir. 30 MCQs we have to write. 30 MCQs we have to consider. Only for infinite series. Infinite series ला मी किती सांगितलं ते?
फॉर इनफायनाइट सिरीज वी हॅव कन्सिडर 30 MCQs. सगळ्याच युनिटला 30 का कुठल्याला 20 सांगितलं होतं मी? नो सर. No, sir. ओके. फॉर 30 एव्हरी असाइनमेंट कन्सिडर 30 MCQs. ठीक आहे. तेवढेच MCQ फक्त सॉल्व्ह करून लिहा. सफिशियंट परत प्रिपरेशन वगैरे करायची गरज पडत नाही. ठीक आहे. आपल्याला आयडिया आता एक्झामची आलेली आहे. फर्स्ट सेम झालेलं आहे आपलं. त्यामुळे साधारण ऑनलाईन एक्झाम यावेळेस पण ऑनलाईनच असणार आहे. त्यामुळं जो लास्ट टाइमचे जे प्रॉब्लेम आले ते यावेळेस त्यासाठी सोल्युशन तयार ठेवा तुमच्याकडे, जे लास्ट टाइमचे जे प्रॉब्लेम्स आलेत तुम्हाला. ठीक आहे. शॅल वी स्टॉप नाउ? सर प्रॉक्टरिंग मेथड असणार आहे यावेळेस. कोणी डाऊट विचारलाय? हा डाऊट कोणी विचारला नाही? हॅलो. सर G43. येस जोशी मॅडम. काय नाही, प्रॉक्टरिंगचं काय आहे? आपल्याला काय सिंपल आहे, स्क्रीनवरती क्वेश्चन दिसणार आहे, त्याचा आन्सर आपल्याला सॉल्व्ह करून लिहायचं आहे. झालं, एवढंच आहे. प्रॉक्टरिंग असू दे नाहीतर तुमच्या शेजारी युनिव्हर्सिटीचा माणूस येऊन बसू दे, तुम्हाला काय त्याच्याशी. ठीक आहे. असेल तर तुम्हाला तसं नोटिफिकेशन येईल, म्हणजे नोटीस येईल तशी. हा लास्ट टाइम पण प्रॉक्टरिंग मेथड होती, तसं काय जाणवलं का तिथं? 1 मिनिट, वेट अ मिनिट.